लेट अस प्रे। आसतु आमे प्रार्थना करिया। दयालु स्वर्गीय पिता तला आमे धन्यवाद दौछु प्रभु। आज सुप्रभात समय आमे पुनर्बार तुम चरण तल को आसुचु प्रभु। आज सकाळे तुम स्पर्श कर एवं आमान को तुम से वाक्य बुझिया पाई सहायता दियो एवं आमे धन्यवाद दौची प्रार्थना शुणिल एवं उत्तर देल। ये प्रार्थना को त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम मागिलु, आमेन। प्रिय बंधुगण, आसतु आमाने मु प्रत्येक को मोर नमस्कार, मोर सांग मानकु, मोर बंधु मानकु एवं मोर प्रत्येक विश्वासी परिवार गुड़ी को मु आह्वान करे। आसतु आमाने प्रभु को वाक्य को जीवा देखिबा। रोमियो तार 8 अध्याय आज सकाळे आमाने रोमियो 8 अध्याय आमे 1 रु 6 पद पर्यंत आमाने पढ़िबा। अतएव जो माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछंती सेमानंक प्रति वर्तमान कौनसी दंडाज्ञा नाही, कारण जीवनदायक आत्माक व्यवस्था ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे तुमको पाप और मृत्युदायक व्यवस्था मुक्त करियछि। जेणु शरीर सकाशे दुर्बल हेबारु व्यवस्था जहाँ साधन करि पारिला नाही, ताहा ईश्वर अपना पुत्रंकु पापमय शरीर सादृश्य पाप विनाश निमंते प्रेरण करी शरीर पाप को दंडाज्ञा देवा द्वारा ता कले। जेपरि शारीरिक भाव अनुसार आचरण न करी आत्मिक भाव अनुसार आचरण करि थाउ जे आम्भे माने आम्भ मानकठारे व्यवस्थार धर्म भी सफल हुए। कारण जो माने शारीरिक मना से माने शारीरिक विषय मनोयोग करती, किंतु जो माने आत्मिक मना से माने आत्मिक विषय मनोयोग करती। 6 पद, कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक। आमे एटी देखुचु जे परमेश्वर वाक्य जो माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे पूर्वर आमे प्रथम टिके आमे देखिया जे पाउल प्रभुंकर जने महान दास पाउल से जने निज अनुभूतिकार परमेश्वरंकर महान दास कार्यकारी से प्रकाश करचंती। से निजे अनुभूति पाई प्रकाश करचंती जे तांको द्वारा परमेश्वर प्रकाशित करचंती। अतः जो माने ख्रीष्ट जीशुंक ठारे अछंती सेमानंक प्रति वर्तमान कौनसी दंड आज्ञा नाही, कारण जेते लोक आज जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करुछंती पुणी नुआ भाव आहुरी करिवे। प्रतिदिन हजार हजार लोक माने आमर भारत तथा प्रत्येक देशरु पृथ्वीर प्रत्येक जेते देश रही प्रत्येक देशरु लोक माने प्रतिदिन जीशु ख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करी से माने प्रभुंकर सेवा एवं उपासना करुछंती। तेबे प्रत्येक भाषावादी लोक माने प्रत्येक जातिर लोक माने से कुमार हो पाण हो हरिजन हो बामुण हो खंडायत हो महांती हो बा मुस्लिम हो बा जे कौन सी जातिर हो लोक हो ना कहीं गौड़ हो बा आमर सामल होतु बा जेते बड़ जाति बा जेते छोट जाति आरंभ करी बड़ जाति पर्यंत एवं प्रत्येक भाषावादी लोक माने प्रतिदिन जीशु ख्रीष्ट को प्रभु रूपे ग्रहण करी से माने प्रभुंकर सेवा एवं उपासना करती एवं प्रभुंकर पछे पछे से माने अनुसरण करती। उड़िया भाषावादी लोक माने जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण करती। आंध्रार भाषावादी होती तेलुगु भाषावादी लोक माने मध्य जीशु को प्रभु रूपे ग्रहण करी
ତାଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକମାନେ ତାମିଲି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲି ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆସାମୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିହାରର ଲୋକମାନେ ବିହାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ବା ମାନଙ୍କର ଗୋଆର ଲୋକମାନେ, ଗୁଜୁରାଟର ଲୋକମାନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକମାନେ ବା କେରଳ ଭାଷାରେ କେରଳୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ଗୁଜୁରାଟୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେହିଭଳି ଆମର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ଆମର ହରିୟାଣାର ହରିୟାଣା ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ, ସେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ସେଇ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମକୁ ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକି ଜୀବନଦାୟକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପାପ ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହଉ। ପାପ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯେତେଜଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବାରୁ ସେମାନେ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ରହୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିନାହୁଁ, ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା। ଲେଖା ଅଛି ଯେଣୁ ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶରୀର ସକାଶେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜରକୁ ପାପୀ ମନେ କରି ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେ ବହନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲୋକମାନେ ସେଇ ପାପରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ହେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ପାପ ନିଜକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସେଇ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ବଳି ହେଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଲେ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ପଦ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାପମୟ ଶରୀରର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ପାପ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ, ପାପର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଆଉ ଶରୀରରେ ପାପକୁ ଦଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ମୁକ୍ତିର ପଥ ସେ ଖୋଲିଲେ, ମୁକ୍ତିର ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ରହୁ ଏବଂ ସେଇ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହଉ। 4 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିଥାଉ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମବିଧି ସଫଳ ହୁଏ। ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ବା ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଧର୍ମବିଧି ସଫଳ କରୁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହଉ। ତେବେ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଯେପରି ଆମମାନେ ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ, ତେବେ ଆମମାନେ ଆସୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତେବେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଆମେ ପୁଣି 5 ପଦ 6 ପଦ ଦେଖିବା, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ମନା ମିନ୍ସ ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲେଶଲି ଡିଜାୟାର, ସୋ ୱି ସୁଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ଫ୍ଲେଶଲି ଡିଜାୟାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା, ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଶାରୀରିକ ଭାବର ଜୀବନଯାପନ ଆମେ ଯଦି କରୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ହେଇଥାଏ ଆମର ଜୀବନଯାପନ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଆସିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆମ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ପ୍ରଚୁର ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ବିଳାସ ଚିନ୍ତା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବ ଆମେ ରଖୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବୁ, ଆମେନ୍।